Students, in this video, we are going to discuss about the lesson 4.2 PV Sindhu, an icon of success. First of all, we will discuss about the warming up of this lesson. Here are some questions and we have to give the answer of these questions. Do you like to play, watch games? Do you like to play or watch the games? Then we can say yes, I like to play and watch the games. Then another question, which game do you like to play? Uh, we can say that I like to play kabaddi, kho, football, volleyball, and so much you can tell whatever you like to play. Then the third question is, what are some of our local Indian games? भारतातले लोकल आपण जे ग्रामीण भागात म्हणजे आपल्या एरियामध्ये जे गेम खेळतो घराकडे ते कोणते आहे नेमके? तर वी कॅन से लगोरी, कबड्डी, खो खो, टिपकॅट, such are the Indian local games. Then fourth question is there, who is your favorite sports person? तुमचा आवडता खेळाडू कोण? तर we can say the our the name of our favorite sports person such as Rohit Sharma is my favorite sports person. PV Sindhu is my favorite sports person. Then you can tell whatever your answer is. What games are played in Olympic is the fifth question. Then you can say the name of the games which are played in Olympics. For example, running, swimming, long jump, high jump, and so many games like that. You can write the answer. I will not tell all the answer or all the name of all games, though I know. Then here are some sport equipment. You have to identify, name the game. Identify the name of game. What we have to do? We have to name the game near the sport equipment and which kind of sport equipment it is. Then what about it? It is about this sport equipment is used in badminton. Then here is another. It is about cricket, hockey, football, javelin, badminton, you know very well. Is there anyone remain? Yes. Tennis, you can say. Such are the sport equipment used in the games. Then we have to match the pair of the game and where it is played. म्हणजे इथे काही खेळांची नावं दिलेली आहे ती कुठे खेळली जातात, ज्या ठिकाणी खेळली जातात त्याला काय म्हणतात त्याच्या जोड्या लावायच्या आहे. फर्स्ट इज क्रिकेट. We can pair the cricket with ground, cricket ground, badminton with court, then golf course, boxing arena, skating ring, and carom board. Such are the we all match the pair of the game where they played. Okay, then we have to start the actual lesson now. PV Sindhu, an icon of success. PV Sindhu, long form Pusarla Venkata Sindhu, is an ace settler. What is in by ace settler is the meaning of this word is given here. A top badminton player. PV Sindhu is an ace settler means a top badminton player and silver medalist at 2016 Summer Rio Olympic. Silver medalist. This young badminton, actually the girl is young. So here is written the young badminton player from Andhra Pradesh. She belongs to the India state Andhra Pradesh. Was born to volleyball player. Her parents were volleyball player.
फादर्स नेम PV Ramana and mother's P Vijaya in the year 1995. म्हणजे PV सिंधूचा जन्म व्हॉलीबॉल खेळणाऱ्या कुटुंबामध्ये झाला. तिचे आई वडील PV रमना, वडील P विजया आई याच्या कुटुंबामध्ये तिचा जन्म 1995 ला झाला. हर फादर वॉज ऑनर्ड विथ अर्जुन अवॉर्ड. हर फादर वॉज ऑनर्ड विथ अर्जुन अवॉर्ड फॉर हॅव्हिंग डिस्प्लेड एक्सलन्स इन द स्पोर्ट. इन विच स्पोर्ट? व्हॉलीबॉल. व्हॉलीबॉल या खेळामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल तिच्या वडिलाला अर्जुन अवॉर्डाने सन्मानित केलेलं आहे ऑलरेडी. वन ऑफ द यंगेस्ट अँड टॅलेंटेड बॅडमिंटन प्लेयर ऑफ द कंटेम्पररी टाइम. कंटेम्पररी म्हणजे समकालीन. बघा, वन ऑफ द यंगेस्ट बॅडमिंटन प्लेयर अँड टॅलेंटेड बॅडमिंटन प्लेयर. हु इज द यंगेस्ट अँड टॅलेंटेड बॅडमिंटन प्लेयर? PV सिंधू. ही तिच्या समकालीन असलेल्या तरुण आणि हुशार अशा बॅडमिंटन प्लेयर पैकी सिंधू हॅज फीचर्ड द टॉप 10 इन द वर्ल्ड बॅडमिंटन रँकिंग फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ 2014. त्या वर्षीच्या 2000 वर्षीच्या बॅडमिंटन प्लेयरच्या जगातल्या टॉप 10च्या लिस्टमध्ये, म्हणजे जगातल्या 10 उत्कृष्ट बॅडमिंटन खेळाडूंमध्ये PV सिंधूचं नाव बऱ्याच कालावधीसाठी 2014 या वर्षामध्ये होतं, असा त्याचा अर्थ होतो. PV सिंधू मीन्स पुसरला वेंकटा सिंधू started playing badminton from the age of 8. Actually, she started playing badminton at the age of 8. After she drew inspiration, तिला प्रेरणा मिळाली म्हणून तिने सुरू केलं खेळणं. फ्रॉम पुलेल्ला गोपीचंद. She got the inspiration from the Pulella Gopichand's victory in the All England Open Badminton Championship in 2001. बघा, 2001 मध्ये पुलेल्ला गोपीचंद नावाचा व्यक्ती, खेळाडू, भारताचा खेळाडू, ऑल इंग्लंड ओपन बॅडमिंटन चॅम्पियनशिप 2001 मधील जिंकला आणि त्या व्यक्तीचा विजयातून तिला प्रोत्साहन मिळालं, इन्स्पिरेशन मिळालं आणि तिने बॅडमिंटन खेळायला सुरुवात केली. दॅट्स द रिझन व्हाय शी चोज बॅडमिंटन ओव्हर व्हॉलीबॉल. येथे ओव्हर व्हॉलीबॉल असं का म्हटलं आहे? कारण तिचे आई वडील ऑलरेडी व्हॉलीबॉल खेळत होते, तरी सुद्धा तिने बॅडमिंटन हा खेळ निवडला. Although her parents were professional volleyball player, her mother and her father both were the professional badminton player, but she chose to play the badminton because of the inspiration from the Pulella Gopichand. And her initial म्हणजे अगदी सुरुवातीची apprenticeship started with मेहबूब अली. आणि अगदी सुरुवातीला तिचा खेळ कोणासोबत सुरू झाला तर विथ द मेहबूब अली ॲट द बॅडमिंटन कोर्ट ऑफ इंडियन रेल्वे इन्स्टिट्यूशन ऑफ द सिग्नल इंजिनिअरिंग अँड टेलिकम्युनिकेशन सिकंदराबाद. कारण तिच्या पॅरेंट्सला त्या ठिकाणी नोकरी होती आणि म्हणून इंडियन रेल्वेच्या इन्स्टिट्यूट, सिग्नल आणि इंजिनिअरिंग इन्स्टिट्यूट, ती सिकंदराबाद या ठिकाणी आहे आणि या सिकंदराबादच्या बॅडमिंटन कोर्टवर तिचं सुरुवातचं ट्रेनिंग सुरू झालं. मेहबूब अली फर्स्ट कोच. लॅटर शी जॉईंड पुलेल्ला गोपीचंद बॅडमिंटन अकॅडमी. आणि नंतर ज्या व्यक्तीपासून ती इन्स्पायर झाली त्याच व्यक्तीच्या म्हणजे पुलेल्ला गोपीचंदच्या बॅडमिंटन अकॅडमीमध्ये तिने नंतर ऍडमिशन घेतली आणि फर्दर एनहान्स हर स्पोर्टिंग स्किल. एनहान्स म्हणजे वाढवणे, स्पोर्टिंग स्किल म्हणजे खेळातलं कौशल्य वाढवण्यासाठी नंतर तिने पुलेल्ला गोपीचंद च्या अकॅडमीमध्ये प्रवेश घेतला. म्हणजे तिचा पहिला कोच मेहबूब अली, सेकंड कोच पुलेल्ला गोपीचंद. देन अर्ली सक्सेस म्हणजे अगदी सुरुवातीला तिला कोणतं यश मिळालं. सिंधूज फर्स्ट मेजर रिकॉग्नायझेशन कम फ्रॉम द
फिफ्थ सर्वो ऑल इंडिया रँकिंग चॅम्पियनशिप फॉर अंडर 10 कॅटेगरी हे स्पोर्टचं नाव आहे. फिफ्थ सर्वो ऑल इंडिया रँकिंग चॅम्पियनशिप फॉर अंडर 10 कॅटेगरी. येथून तिच्या विजयाला सुरुवात झाली. शी ऑल्सो ओन द सिंगल टायटल म्हणजे एकेरीमध्ये द अंबुजा सिमेंट ऑल इंडिया रँकिंग. द अंबुजा सिमेंट ऑल इंडिया रँकिंग या टुर्नामेंटमध्ये सुद्धा ती सिंगल टायटल विजयी झाली. इन द अंडर 13 कॅटेगरी. आता अंडर 13 म्हणजे 13 वर्षाखालील वयोगटामध्ये सिंधू ओन डबल टायटल. डबल टायटल म्हणजे दुहेरी. दोन प्लेयर एका साईडला असतात, दोन प्लेयर दुसऱ्या साईडला असतात बॅडमिंटन मध्ये. ॲट द IOC ऑल इंडिया रँकिंग कृष्ण खेतान ऑल इंडिया टूर्नामेंट द सब ज्युनियर नॅशनल अँड द ऑल इंडिया रँकिंग इन पुणे. बघा या वेगवेगळ्या स्पर्धा आहेत. सिंधू ओन डबल टायटल ॲट द IOC ऑल इंडिया रँकिंग कॉमा कृष्ण खेतान ऑल इंडिया टूर्नामेंट कॉमा द सब ज्युनियर नॅशनल अँड द ऑल इंडिया रँकिंग इन पुणे. These are the different types of tournaments she already won in under 13 category. And then at the 51th national school game 51व्या नॅशनल स्कूल गेम भारतामधील सिंधू ओन द गोल्ड मेडल इन अंडर 14 कॅटेगरी. भारतातल्या ज्या टॉप स्कूल गेम्स आहेत त्यामध्ये तिला गोल्ड मेडल मिळालं अंडर 14 कॅटेगरीमध्ये. हे झालं तिच्या देशात आपल्या देशातल्या देशामध्ये झालेल्या स्पर्धेमधील तिची सुरुवातीची मिळकत, सुरुवातीची तिचं यश. आता आपण बघणार आहोत सिंधूज डेब्यूट म्हणजे पदार्पण करणे, अगदी सुरुवात करणे. परफॉर्मन्स ॲट द इंटरनॅशनल लेवल. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तिचं सुरुवातीचे काय तिने मिळवलं, अचीव केलं. तर बघा PV सिंधू डिडंट टेक मच टाइम टू लॉन्च म्हणजे टू बिगिन सुरुवात करणे. टू इस्टॅब्लिश हरसेल्फ स्वतःला इस्टॅब्लिश करणे. ॲज अ प्रॉमिसिंग म्हणजे विश्वासू प्लेयर इन द ग्लोबल अरेना म्हणजे इंटरनॅशनल लेवलवर स्वतःला एक विश्वासू विजय मिळवून देणारा खेळाडू म्हणून पुढे येण्यासाठी सिंधूला अजिबात वेळ लागला नाही. म्हणजे लवकरच ती इंटरनॅशनल लेवलवर पोहोचली, जे काम कठीण आहे. शी वोन ब्रॉन्झ मेडल इन द 2009 सब ज्युनियर एशियन बॅडमिंटन चॅम्पियनशिप हेल्ड इन कोलंबो. श्रीलंकामध्ये आहे कोलंबो. She won a bronze medal at the 2009 Sub Junior Asian Badminton Championship held in Colombo. बघा 2009 सब ज्युनियर एशियन बॅडमिंटन चॅम्पियनशिप आशिया स्तरावरची बॅडमिंटन चॅम्पियनशिप 2001 मध्ये जी कोलंबो या शहरामध्ये म्हणजे श्रीलंका या देशामध्ये होती, तिथे तिला ब्रॉन्झ मेडल मिळालं. ही तिचं इंटरनॅशनल लेवलवरचं पहिलं मेडल होतं. देन द नेक्स्ट टॉपिक द स्टार प्लेयर bagged a silver in the women single. द स्टार प्लेयर कोणाला म्हटलं आहे? द स्टार प्लेयर म्हणजेच PV सिंधू. बॅग म्हणजे अर्न मिळवणे, विजयी होणे. द स्टार प्लेयर बॅग सिल्वर मेडल इन द वुमन सिंगल. वुमन सिंगल म्हणजे महिला एकेरी या स्पर्धेमध्ये. कोणत्या? इरान फाजर इंटरनॅशनल बॅडमिंटन चॅलेंज इन 2010 मध्ये तिला सिल्वर मेडल मिळालं सिंगल मध्ये. अँड फाउंड अ प्लेस इन नॅशनल टीम ॲट द 2010 उबेर कप. आणि हे सिल्वर मेडल मिळाल्यामुळं तिला आपल्या देशाच्या 2010ला जाणाऱ्या उबेर कप खेळायला जाणाऱ्या नॅशनल टीम मध्ये तिला संधी मिळाली. Then PV सिंधूज रिसेंट रिकग्निशन म्हणजे PV सिंधूची रिसेंट म्हणजे नुकतीच तिला कोणत्या प्रकारचं यश तिला मिळालं. रिसेंट म्हणजे नुकतंच मिळालेलं यश. तर ऑन जुलै 2012 सिंधू ओन आशिया यूथ अंडर 19 चॅम्पियनशिप. सिंधू आशिया यूथ अंडर 19 चॅम्पियनशिप सुद्धा जिंकली. सिंधूज परफॉर्मन्स ॲट मलेशियन ओपन
2013 made her win the maiden Grand Prix gold title. मेडन म्हणजे पहिलं ग्रँड पिक्स गोल्ड टायटल तिने जिंकलं मलेशियन ओपन 2013च. द बेस्ट मोमेंट इन हर करिअर परहॅप्स केम इन द सेम इयर. आणि 2013 मध्येच तिच्या जीवनातली चांगली मोमेंट आणखी आली वेन शी बिकेम इंडियाज फर्स्ट मेडलिस्ट वुमन इन सिंगल ॲट द बॅडमिंटन वर्ल्ड चॅम्पियनशिप. आणि बॅडमिंटन वर्ल्ड चॅम्पियनशिप जिंकणारी भारतातील पहिली मेडल मिळवणारी स्त्री ती बनली. हे 2013तलं सर्वात मोठं यश तिचं होतं. देन PV Sindhu ended 2013 on the happy note by winning the Macau Open Grand Prix gold title. 2013च्या शेवट सुद्धा तिने गोल्ड केला कारण ती या 2013च्या शेवटी मकाऊ ओपन ग्रँड प्रिक्स गोल्ड टायटल ही टुर्नामेंट सुद्धा ती जिंकली. अँड ऑल्सो ओन अर्जुन अवॉर्ड वन ऑफ द हायेस्ट ऑनर फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इन द कंट्री. आणि 2013 मध्ये भारत सरकारने दिलेला अर्जुन अवॉर्ड सुद्धा ती जिंकली. तिच्या वडिलांना सुद्धा मिळालेला आहे अर्जुन अवॉर्ड. आणि अर्जुन अवॉर्ड कोणाला मिळतो तर बघा हायेस्ट ऑनर फॉर द स्पोर्ट्स पर्सन इन द कंट्री. म्हणजे स्पोर्ट्स पर्सन खेळाडूला मिळणारा भारतातील एक महत्वाचा पुरस्कार आहे तो. इन 2014 शी वोन बॅक टू बॅक मेडल. आता हे बॅक टू बॅक मेडल म्हणजे काही कोणा मेडलचं नाव नाही आहे. बॅक टू बॅक म्हणजे एकामागे एक मेडल ती जिंकली इन द वर्ल्ड बॅडमिंटन चॅम्पियनशिप. वर्ल्ड बॅडमिंटन चॅम्पियनशिप मधील एकामागे एक ती मेडल जिंकली अँड बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू डू दॅट. आणि शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू डू दॅट मीन्स एकामागे एक वर्ल्ड चॅम्पियनशिप मधले मेडल जिंकणारी ती पहिली महिला बनली. इन नोव्हेंबर 2015 शी बॅक सक्सेसिव्ह वुमन सिंगल टायटल ॲट द मकाऊ ओपन ग्रँड प्रिक्स गोल्ड. म्हणजे 2015 मध्ये सुद्धा ती मकाऊ ओपन ग्रँड प्रिक्स गोल्ड मेडल सिंगल मधील जिंकली. इन द इयर 2016 या वर्षामध्ये वॉट अनादर अचिव्हमेंट ऑफ विनिंग द मलेशियन मास्टर ग्रँड प्रिक्स गोल्ड. आणि 2016 मध्ये ती मलेशियन मास्टर ग्रँड प्रिक्स गोल्ड सिंगल वुमन टायटल सुद्धा ती जिंकली. वेअर शी डिफिटेड या ठिकाणी तिने डिफीट केलं हरवलं. वेअर शी डिफिटेड स्कॉटलँड्स क्रिस्ती गिलमोर. बघा मलेशियन मास्टर ग्रँड प्रिक्स गोल्ड 2016 मध्ये तिने स्कॉटलंडच्या क्रिस्ती गिलमोरला हरवलं. इन द फायनल मध्ये हरवलं. इन ऑगस्ट शी रीच द सेमी फायनल ऑफ वुमन सिंगल इव्हेंट ॲट द 2016 समर ऑलिम्पिक. बघा काय म्हणणं आहे इन ऑगस्ट म्हणजे ऑगस्ट महिन्यामध्ये शी रीच द सेमी फायनल ऑफ वुमन सिंगल इव्हेंट ॲट द 2016 समर ऑलिम्पिक. म्हणजे 2016च्या समर ऑलिम्पिकच्या वुमन सिंगल मध्ये ती सेमी फायनलला पोहोचली. कुठे पोहोचली सेमी फायनलला पोहोचली. तेव्हा तिने जगातल्या दुसऱ्या नंबरच्या प्लेयरला वांग इहान या महिलेला हरवलं आणि सेमी फायनलला पोहोचली समर ऑलिम्पिकच्या. देन सिंधू क्रिएटेड हिस्ट्री बाय रिचिंग द फायनल. आणि बघा सिंधू क्रिएटेड हिस्ट्री तिने इतिहास रचला बाय रिचिंग म्हणजे पोहोचणे द फायनल आफ्टर बीटिंग मीन्स हरवणे मारणे नाही बीटिंग म्हणजे हरवणे. आफ्टर बीटिंग जपान्स नोझोमी ओकुहारा. शी defeated Nozomi Okuhara in the semi-final of the Rio Olympic and entered in the final of the Rio Olympic. She won a silver medal in the final. Now when she reached the final, she played the final match for the gold medal in the Rio Summer Olympic 2016. But
The gold was taken by Spain Carolina Marin. स्पेन या देशाच्या कोरोलिना मॅरिन नावाच्या खेळाडूने तिला हरवलं, तिला गोल्ड मिळालं आणि आपल्या देशाच्या खेळाडू पी व्ही सिंधूला सिल्वर मेडल मिळालं, सेकंड रँक. तिला सेकंड रँक वरती राहिली. म्हणजे शी रीच द फायनल ऑफ रिओ ऑलिम्पिक. She became the first woman to reach the final of the Rio Olympic or in any Olympic, and but she was defeated by the Spain's player Carolina Marin. Carolina Marin won the gold medal and our PV Sindhu won silver medal. And later she defeated Carolina Marin and won 2017 Indian Open Super Series title. भारतामधील 2017च्या इंडियन ओपन सुपर सिरीज मध्ये तिने कोरोना मॅरिनला सुद्धा हरवलं, जिने ऑलिम्पिक मध्ये रिओ ऑलिम्पिक मध्ये 2016च्या रिओ ऑलिम्पिक मध्ये गोल्ड मेडल मिळवलं होतं. नोटवर्दी ऑनर. नाउ वी हॅव टू सी द नोटवर्दी ऑनर. नोटवर्दी म्हणजे उल्लेखनीय सन्मान तिला कोणकोणते मिळाले. तर बघा, अमंग द अदर नोटवर्दी ऑनर दॅट सिंधू हॅज रिसीव्ड. इतर जे सन्मान तिला मिळाले त्यापैकी द पद्मश्री इन 2015. बघा, तिला पद्मश्री, भारतातील 4 प्रमुख नागरी सन्मान त्यातील पद्मश्री 2015चा पद्मश्री पुरस्कार सुद्धा तिला मिळाला. इन विच द 4th हायेस्ट सिव्हिलियन अवॉर्ड ऑफ द इंडिया. बघा, आणि पद्मश्री काय आहे तर भारतातला 4था मोठा नागरी सन्मान. पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण आणि भारतरत्न असे 4 ते अवॉर्ड आहेत. त्यातील 4था पद्मश्री अवॉर्ड तिला मिळाला. इन 2016 शी रिसीव्ड द राजीव गांधी खेल रत्न अवॉर्ड. भारतातील सर्वात मोठा पुरस्कार खेळाडूला मिळणारा तो आहे राजीव गांधी खेल रत्न अवॉर्ड, जो तिला 2016 मध्ये मिळाला. द बेस्ट एंडोर्समेंट ऑफ सिंधू हॅज बीन गोपीचंद वर्ड. आणि गोपीचंद, पुलेला गोपीचंद, ज्या व्यक्तीचा खेळ पाहून तिने बॅडमिंटन खेळायला सुरुवात केली, त्या तिने तिच्याबद्दल काढलेले उद्गार, तिच्याबद्दल काय म्हणतात. डेडिकेशन. बघा, त्या व्यक्तीचा शब्द काय आहे. द बेस्ट सिंधू हॅज बीन गोपीचंद्स वर्ड अबाउट हर डेडिकेशन अँड कमिटमेंट टू स्पोर्ट. द मोस्ट स्ट्रायकिंग फीचर इन सिंधूज गेम इज हर ॲटिट्यूड अँड नेव्हर सेड आय स्पिरिट. सर्वात महत्वाची गोष्ट पी व्ही सिंधूच्या खेळामधील कोणती आहे तर हर ॲटिट्यूड अँड नेव्हर सेड आय स्पिरिट. तिचा दृष्टिकोन आणि नेव्हर से डाय म्हणजे कधीही आशा न सोडणे. नेव्हर से डाय म्हणजे कधीही आशा न सोडणे, शेवटच्या क्षणापर्यंत प्रयत्न करणे, हा तिचा स्वभावच तिला विजयी बनवतो, असं तिच्या इन्स्पिरेशन असलेल्या व्यक्तीने म्हटलं तिच्याबद्दल. देन PV Sindhu has been pushing the envelope like no young badminton player had done before in the history of women badminton in India. बघा, pushing the envelope. What is mean by pushing the envelope? Reach beyond what is possible. अशक्य गोष्टी शक्य करणे. तर PV Sindhu as a young badminton player had never done before in the history of women badminton. म्हणजे आजपर्यंत कोणत्याही महिला बॅडमिंटन प्लेयरने जी कामगिरी करू शकली नाही, ती कामगिरी, अशक्य गोष्ट, ती कामगिरी पी व्ही सिंधूने करून दाखवली. ॲट ॲन इंटरव्ह्यू. आता तिचा इंटरव्ह्यू. सिंधू वॉज आस्क्ड हाऊ मच मेंटरिंग ऑर गायडन्स. मेंटरिंग ऑर गायडन्स म्हणजे प्रशिक्षण, मार्गदर्शन. हर फादर अँड मदर हॅड बीन एबल टू गिव्ह हर and how involved they were in her sport career in her own word. तर बघा, तिला जेव्हा तिचा इंटरव्ह्यू घेण्यात आला तेव्हा पत्रकाराने तिला विचारलं की तुझे आई बाबा कडून तुला किती मार्गदर्शन मिळालं आणि तुझ्या यशामध्ये त्यांचा वाटा किती आहे. तेव्हा तिने काय म्हटलं, गायडन्स वाईज. आता हे तिचे शब्द आहे, कोणाचे, पी व्ही सिंधूचे. गायडन्स वाईज
एव्हरी टाइम आय गो फॉर अ नॅशनल लेवल, म्हणजे जेव्हा जेव्हा मी नॅशनल लेवलवर खेळायची, दे कंपनी मी, माझे आई वडील माझ्यासोबत असायचे. अँड व्हेन आय प्रॅक्टिस अँड प्ले दे टेल मी व्हॉट आय एम डुईंग. जेव्हा मी खेळायची तेव्हा मी कशा प्रकारे खेळत आहे ते सांगायचे. माय डॅड गिव्ज मी समरी ऑफ हाऊ आय प्ले. मी आज कशी खेळली याबद्दलचं डिटेल माझे आई वडील सांगायचे, बाबा सांगायचे. इट इज व्हेरी हेल्पफुल बिकॉज ॲज अ आउटसाइड दोज हू लुक ॲट इट, जो व्यक्ती बाहेरून खेळ पाहतो, नो मोर अबाउट द गेम, त्याला खेळाबद्दल जास्त माहिती असते, खेळणाऱ्यापेक्षाही जास्त माहिती असते, असं तिथं म्हणणं आहे. की जो व्यक्ती बाहेरून खेळ बघत असतो त्याला खेळ कशा प्रकारे खेळला गेला याची जास्त माहिती असते. ॲज अ बॅडमिंटन प्लेयर वी ऑब्वियसली नो फ्यू थिंग्स, बट समवन फ्रॉम द आउटसाइड कॅन पिन पॉइंट स्टप, म्हणजे चुका शोधून काढणे, बारीक बारीक लक्ष ठेवणे. दॅट वी मे नॉट हॅव नोटीस इझिली. बघा, बॅडमिंटन प्लेयर म्हणून सांगतो म्हणते की बॅडमिंटन खेळत असतानाही ज्या गोष्टी आपल्या लक्षात येत नाही, त्या गोष्टी तो खेळ बघणारा, खेळात बाहेरून खेळ बघणाऱ्या व्यक्तीच्या लक्षात येतात. आणि इट इज रिअली हेल्पफुल असं तिचं म्हणणं आहे. इन द सेम इंटरव्ह्यू a practical question was asked. It is not possible for badminton player to win. In the same interview a practical question was asked. आणि तिला अशाच एका इंटरव्ह्यू मध्ये प्रश्न विचारला, तेव्हा तिने उत्तर दिलं की इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी बॅडमिंटन प्लेयर टू विन वीक अँड इन अँड वीक आउट. वीक अँड इन वीक आउट म्हणजे एका मागे एक जिंकत राहणे, एका मागे एक मेडल मिळवणे. प्रत्येकच टुर्नामेंटची फायनल जिंकणे प्रत्येक खेळाडूला शक्य नसते. ॲज अ टॉप प्लेयर असलं तरी. हाऊ डिड शी मॅनेज टू जस्ट गो टू टुर्नामेंट अँड सायकोलॉजिकली डील विथ द अर्ली लॉस? डिड इट हर्ट? शी डिडंट विन. बघा, तिला प्रश्न विचारलेला आहे की तू टॉपची बॅडमिंटन प्लेअर आहे, तरी सुद्धा जर एखादी टुर्नामेंट तू जिंकली नाही तर हरल्यानंतर नवीन टुर्नामेंट खेळायला जाणे आणि त्याच्यासाठी मानसिक प्रिपेअर करणे, म्हणजे मानसिक दृष्ट्या तयार असणे, हरल्यानंतर खेळायला जाणे, हे किती कठीण असते किंवा कशा प्रकारे तुझा अनुभव आहे. तेव्हा तिने सांगितलं, शी रिप्लाइड, इफ यू डोंट प्ले वेल यू लॉस इन द फर्स्ट राऊंड, सेकंड राऊंड यू फील बॅड. जर तुम्ही हरले, पहिला राऊंड तुम्ही हरले, इन सेकंड राऊंड यू फील व्हेरी बॅड, तुम्हाला खूप वाईट वाटतं. इस्पेशली इफ यू आर वन ऑफ द टॉप प्लेयर, आणि तुम्ही जर टॉप प्लेयर असाल तर आणखी वाईट वाटते. बट यू नीड टू कम आउट ऑफ म्हणजे या वाईट परिस्थितीतून मानसिकदृष्ट्या बाहेर येणे. अँड प्रॅक्टिस हार्डर अँड आयडेंटिफाय अँड लर्न फ्रॉम युअर मिस्टेक. अधिक परिश्रम करणे, मिस्टेक मधून शिकणे, हे आपण करणे आवश्यक असते. आय थिंक टू कम आउट ऑफ इट टेक्स टाइम. आणि हरल्यानंतर या निराशेतून बाहेर येणे, इट टेक्स टाइम, त्याला वेळ लागतो. बट अप्स अँड डाऊन आर ऑलवेज देअर. अप्स अँड डाऊन आर ऑलवेज देअर. पण उतार चढाव सुरू राहतात. देअर आर यू नीड टू कॉप विथ इट. आणि तुम्हाला ते सहन करावे लागतात. म्हणजे हरल्यानंतर नवीन मॅच खेळताना तुला कसं वाटते, तर तिने सांगितलं की हरल्यानंतर कॉन्फिडन्स कमी होतो, परंतु आपल्याला नव्या खेळाला नव्या पद्धतीने बघणे आणि हारलेल्या निराशेतून बाहेर येणे आवश्यक असते. हार जीत चालू असते, असं तिचं म्हणणं आहे. हॅट्स ऑफ टू यू सिंधू अँड विश यू इवन ग्रेटर सक्सेस. तुला नमन आणि तुझ्या भविष्यातील यशाला खूप खूप शुभेच्छा, असं म्हणून लेखकाने येथे लेसन संपवलेलं आहे. यू कॅन राईट द इंग्लिश वर्कशॉप ऑन दिस लेसन. नाव वी कॅन stop here. Thank you for watching the video. This lesson is completed here. Okay.